Tak problem, betul? Yeah. Okay. Those who are watching our series, welcome to Selangor Indian Chamber of Commerce and Entrepreneurs first budget talk. இதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் நிறைய talks செஞ்சோம். We have done a lot of talks before this during the MCO period, after MCO period, and now we have come back with the most important talk of the town, which is the budget 2021. Okay, so my name is Tarchana, the Secretary General of Selangor Indian Chamber of Commerce and Entrepreneur. We would like to, of course, present you the new discussion series which we have started. We are starting today, the first session. This discussion will be a 4-session discussion. The first session is going to be today, as you are now watching us, and then the following 3 sessions will be every Friday at 5 p.m. starting from this coming Friday. Our session will be a panel of discussion. The first session will be attended by our President, Dr. Shanmugathan. The following session will be joined by other industries as well, other industry experts, and go on. We will update you. Those who are watching, please subscribe to our YouTube channel, follow us, like our Facebook page, and if you are aware, our budget summary is already on our Facebook page. Please go there and view it if you need it. If you have any other questions or doubt, you may of course message our Facebook page or email us at enquiry@siki.com.my. Okay, so let's start. On the 6th of November, our Minister of Finance has announced a new budget consisting of RM 322.5 billion ringgit. All segments of people, including the working class, business community, and NGOs, have commented on the budget. It's a talk of the town. It's in Facebook, Twitter, YouTube. You can see it everywhere. So some have claimed the budget, some have praised the budget, some have merely been satisfied with the budget, and some have criticized the budget and they have made a lot of comment. Therefore, we took that and we capitalized that to start this talk, to bring more information and to get more opinion from the panels who are in the industry, so we can get a better view. Okay. Okay, the first session today will be about discussing regarding the Indian community. Many have claimed that no much allocation has been given to the Indian community, and therefore we have asked our president to come aboard to comment on this. Dato, before we start, I would like to introduce you to everyone who's watching. Dato Dr. Shanmugathan have done a lot of shows. பார்த்திருப்பீங்க, டிவில பார்த்திருப்பீங்க, ரேடியோல பார்த்திருப்பீங்க, சிங்கப்பூருக்கு போய் பேசிட்டு வந்துட்டாரு about budget. Doesn't matter. He is by profession a chartered accountant, a tax consultant, financial planner, investment, property னு போயிட்டே இருக்கும். But basically he is a consultant. Okay, Dato. What do you think about the budget, Dato? Okay, budget நம்ம பட்ஜெட் சொல்றப்ப வந்து இது வந்து பொருளாதார அடிப்படையில் மேக்ரோ லெவலில் பார்க்கணும்னா ஒரு லாங் டேர்ம் ப்ராசஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து வெரி குட். இதை வந்து நம்ம ரெண்டாக பிரிக்கலாம் அந்த பட்ஜெட்டில். ஒன்றாவது வந்து பொதுமக்களோட நலனை கருதி பார்த்தீங்கன்னா அஃப்கோர்ஸ் ஷார்ட் டேர்மில் வந்து அவங்களுக்குலாம் வந்து இம்மீடியட்லி ஒரு நிவாரணை, அவங்களோட சுமைகளை குறைக்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல வழிகளை செஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க. அது ஷார்ட் டேர்ம் வந்து பொதுமக்கள். அதனால தான் அவங்க வந்து சொன்னாங்க வந்து அந்த பட்ஜெட்டோட 3 கூறுகளில் வந்து முதல் கூறு வந்து they are talking about rakyat well-being, kesejahteraan rakyat. அப்போ அந்த முதல் கூறுக்கு kesejahteraan rakyatக்கு வந்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து அந்த மக்களுக்கு வந்து சுமைகளை கொடுப்பதற்கு நிறைய கையில் வந்து அவங்களுக்கு போய் பணம் உடனே போய் சேர்ற மாதிரி வந்து வாய்ப்புகள் நிறையா கொடுத்தாங்க. கடந்த 7 மாதம் எப்படி கொடுத்தாங்களோ அதே மாதிரி வந்து அடுத்து ஒரு வருஷத்துக்கு கொடுக்கறதுக்கு பிளான் பண்ணியிருக்காங்க. இதை வரவேற்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். இது வந்து ஷார்ட் டேர்மில் இருக்குது. அதே சமயத்தில் ஷார்ட் டேர்மில் வந்து ஓவரால் பிஸ்னஸ் மேன்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா அதையும் 2 பிரிவாக நம்ம பிரிக்கலாம். ஒரு பிரிவு வந்து எஸ்எம்இஸ், இன்னொரு பிரிவு வந்து நான் எஸ்எம்இஸ். நான் எஸ்எம்இஸ்னால் மல்டிநேஷனல் கம்பெனி ஓ பப்ளிக் லிஸ்டட் கம்பெனி ஓ பிகர் கம்பெனிஸ். அப்போ அது மாதிரி பார்க்குறப்ப வந்து எஸ்எம்இன்னு சொல்கிறப்ப வந்து எஸ்எம்இக்கு வந்து இப்போ பரவாயில்ல எல்லாம் சொல்ல வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து ஷார்ட் டேர்ம் எதுவுமே கிடையாது. அவங்களுக்கு வந்து இம்மீடியட் நிவாரணம்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேங்க் ஃபெசிலிட்டியை தவிர மற்ற எந்த ஒரு நிவாரணையும் கிடையாது, நேரடியாகவே அவங்க கிடையாது. பட் லாங் டேர்மில் இன்டைரக்டாக வந்து அவங்களுக்கு நிறையா கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்மளோட இஷ்யூவே வந்து ஷார்ட் டேர்ம். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஷார்ட் டேர்மில் வந்து இந்த எஸ்எம்இஸ்லாம் சர்வைவ் பண்ணதுக்கு வந்து ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கலன்னு சொன்னால் இதில் நிறையா இப்போ ஏற்கனவே ஸ்டாட்டிஸ்டிக் கொடுத்துருக்காங்க. ஏறக்குறைய 30% எஸ்எம்இஸ் வந்து அவங்க பிஸ்னஸை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க அப்படின்னு.
அப்போ அது வந்து நிச்சயமா வந்து ஒரு பாதிப்பை கொடுக்கும். அப்போ இவங்களுக்குலாம் வந்து ஷார்ட் டேர்ம்ல வந்து என்ன நம்ம ஒரு நிவாரணம் கொடுக்கணுன்றது வந்து எதுவுமே வந்து கிளியரா தெரியல. ஆனா அந்த லாங் டேர்ம்ல பாத்தீங்கன்னா நிறைய செஞ்சிருக்காங்க. அப்போ அந்த லாங் டேர்ம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த வேலை இழந்தவங்களுக்குலாம் வந்து வேலை கிடைக்கிறதுக்காக வந்து இந்த வெளிநாட்டுல இருந்து, அதுவும் குறிப்பா அந்த சைனால இருந்து இல்லை மற்ற ஏஷியன் கண்ட்ரில இருந்து அந்த பிசினஸை மாத்தி நம்ம ஊருக்கு கொண்டு வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு நிறைய சலுகைகள் கொடுக்குறாங்க. அது ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா, அந்த சலுகைகள் கொடுக்குறப்ப வந்து இவர்கள் நம்ம உள்நாட்டில் வந்து ஃபேக்டரியை போட்டு வேலையை ஆரம்பிக்கிறப்ப வந்து நிறைய வேலை வாய்ப்புகள் வரும். அப்போ வேலை வாய்ப்புகள் வரப்ப இந்த 2 மில்லியன் பேருக்கு வேலை இல்லாமல் இருக்கிறவங்க வந்து அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம். ஸோ இது வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு மேலே உள்ள விஷயம். ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் இதெல்லாம் வந்து பயனளிக்க வரும். இம்மீடியட்டாக பயனளிக்கணும்னு கேட்டிங்கன்னா ஷார்ட் டேர்ம் நிவாரணம் ஏதாச்சும் கொடுக்கணும். அது இல்லை. ஸோ அதை வந்து நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதை வந்து அடுத்த வாரங்களில் வந்து மற்றவங்க பேசுவாங்க. ஸோ நான் அதை பேச விருப்பப்படல. ஸோ அப்போ இந்த பட்ஜெட்டில் வந்து இப்படி தான் வந்து அலோகேட் பண்ணி 322 பில்லியன் வந்து அலோகேஷன் பண்ணி நிறைய விஷயங்கள் செஞ்சுருக்காங்க. இது வந்து நிச்சயமாக வந்து பொருளாதாரத்தை வந்து மக்களுடைய சுமைகளை ஷார்ட் டேர்மில் குறைச்சாலும் லாங் டேர்மில் இந்த சுமைகள் குறைவது கொஞ்சம் கஷ்டம். ஏன்னா வந்து மக்களுக்கு வந்து ஷார்ட் டேர்ம் கொடுத்துட்டீங்க. ஆனால் அந்த பிஸ்னஸ் கொடுக்காதப்ப வந்து இந்த பிஸ்னஸ் மேன் வந்து அவங்களுக்கு வேண்டிய விஷயங்களை செய்ய முடியாது. ஏன்னா பிஸ்னஸ் மேன் வந்து அவங்களால சஸ்டெயின் பண்ண முடியாதப்ப வந்து இங்கே கையில் வந்து பணம் இருந்தாலும் இது ரெண்டுக்கும் மேட்சிங் பண்ணல. அது மேட்சிங் பிரின்சிபல் இல்லாதப்ப வந்து என்ன ஆகும்னா இது இன்னும் பொருளாதாரத்தை வந்து லாங் டேர்ம்ல வந்து வீழ்ச்சி அடையிறதுக்கு இந்த வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்கு. சரிங்களா பிரச்சனை? ஸோ இது வந்து இந்த பொருளாதார ஓவரால் ஒரு கண்ணோட்டம். இன்னைக்கு உங்களோட டாபிக் வந்து என்ன டாபிக்? இன்னைக்கு டாபிக் வந்து இந்தியன் கம்யூனிட்டி பற்றி தான். நிறைய அலோகேஷன் கொடுக்கல, அலோகேஷன் குறைவா இருக்கு. நீங்க இப்ப சொன்னீங்கல்ல லாங் டேர்ம் பெனிஃபிட், அதை பத்தி யாரும் பேசல. எல்லாரும் வந்து ஷார்ட் டேர்ம் எங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கவர்மெண்ட் வந்து ஃப்ரண்ட் லைனர்ஸ் வந்து ஃபண்ட் கொடுக்குறோம், 1 பே ஆஃப் கொடுக்குறோம், இது கொடுக்குறோம். இந்தியன் கம்யூனிட்டி எஸ்எம்இன்னு பொறுத்தாலே மைக்ரோ அண்ட் மினி எஸ்எம்இ தான் நிறையா, அது உங்களுக்கே தெரியும். ஸோ இந்த ஷார்ட் டேர்ம் சொல்றோம்ல, அது நீங்க அப்படி சொன்னீங்க பேங்கிங் ஃபெசிலிட்டி தான் வந்து கிடைக்கும்னு சொல்றீங்க. அஃப்கோர்ஸ் நம்ம எம்சிஓல இருந்து மார்ச் வந்து ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம் அந்த ஸ்பெஷல் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டோட எஸ்ஆர்எஃப் ஃபண்ட் கிடைக்கிறதுக்கு. எத்தனை பேர் கிடைச்சிச்சு எனக்கு தெரியல. அதுதான் மெயின் டாபிக் இன்னைக்கு வரை. அதாவது இந்தியர்களை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பரவலாக இன்னைக்கு வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ண என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, பட்ஜெட் வந்து யாருக்கு 120 மில்லியன் தான் அலோகேட் பண்ணியிருக்காங்க. கடந்த ஆண்டுகள் மாதிரி நிறையா கொடுக்கல, அலோகேஷன் இல்லை அப்படின்னு நிறையா கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல ஒரு ஹெல்த்தி கமெண்டாக தான் இருக்கு. அது வந்து அவங்களோட ஆதங்கம். ஏன்னா வந்து அந்த மன வருத்தங்கள், அந்த இமோஷனலில் வந்து அவங்க அந்த மாதிரி பேசினாங்க, விச் வெரி குட். அதை நம்ம வரவேற்கணும். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா மக்கள் உணர ஆரம்பிச்சுட்டாங்க, நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். உணர ஆரம்பிச்சு அதே மாதிரி எங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டியது கிடைக்கல அப்படின்னு வந்து அவங்க உணர ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. ஏன்னா இதை பார்த்தீங்கன்னா முத உணர்வு வந்து இந்தியர்கள்லாம் வந்தது வந்து எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா 2006 எப்போ இந்த இன்ட்ராப் மூலியமா ஒரு இது வந்துடும், அன்னைக்கு இந்தியர்கள்லாம் ஒன்று இணைந்து ஒரு உணர்வு வந்துச்சு. அதே மாதிரி வந்து மறுபடியும் வந்து இவங்கெல்லாம் வந்து அந்த உணர்வு கொண்டு வர்றாங்க, விச் இஸ் குட். ஹெல்த்தி காம்படிஷனுக்கு நல்லது. அதே மாதிரி வந்து அவங்கெல்லாம் வந்து எங்களுக்கு இது கிடைக்கல அப்படின்னு மேலோட்டமா இல்லாம அடிச்சாங்களே தவிர அவங்க வந்து அதை டீட்டெயிலா யாருமே பேச கிடையாது. அதே மாதிரி வந்து கிடைக்கலன்னு சொன்னா கூட வந்து நமது இதுல வந்து இன்னொரு என்ன வரவேற்கும்னா, நம்ம மாணிக்காவோட நீங்க பாத்தீங்கன்னா அவங்களே சொன்னாங்க வந்து எங்களுக்கு இந்தியருக்கு அலோகேட் பண்ணது வந்து சரியா அலோகேஷன் பண்ணலன்னு பிரசிடென்ட் சொன்னார் போல இருக்கு. அதே மாதிரி வந்து சொன்னாரு, இல்லை இல்லாட்டினா கூட வந்து நாங்கள் வந்து நம்ம பிரைம் மினிஸ்டரை பேசி அதுக்கு தனியாக அலோகேஷன் வாங்கி சமுதாயத்துக்கு பயனறதுக்கு வாய்ப்பு செய்வோம்னு சொன்னாரு, விச் இஸ் வெரி குட். உடனே பதில் கொடுத்தது வந்து ஒரு பாராட்டக்கூடிய விஷயம். இருந்தாலும் நீங்க அதை பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி அவர் சொன்னது வந்து நம்ம பிரைம் மினிஸ்டரை பேசி வாங்கி கொடுப்போம் சொன்னது வந்து இது எப்போ நடந்துச்சுன்னா 2008க்கு முன்னுக்கு இதெல்லாம் நடந்தது. 2008க்கு முன்னுக்கு வந்து அந்த எலெக்ஷன் முன்னுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம முன்னாள் தலைவர் டத்தோஸ்ரீ சாமியல் பார்த்தீங்கன்னா அவர் தான் ஒரு அரசியல் சாணக்கியன், ஒரு சிறந்த தலைவர் நான் சொல்லுவேன். அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்பப்போ தேவைப்படுறோ எல்லாமே அவர் கேட்டு வாங்கி செஞ்சிருக்காரு, இல்லாமல் கிடையாது, யாராலும் மறுக்கவும் முடியாது. அதற்கப்புறம் வந்து 2009க்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட முன்னாள் பிரதமர்
டாக்டர் ஸ்ரீ நஜீப் துன்ரசா பார்த்தீங்கன்னா அவர் தான் இந்த ஒன்லி அண்ட் ஒன் பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து இந்தியன் கம்யூனிட்டி கேட்காமலே வருஷம் வருஷம் அள்ளி கொடுத்துருந்த ஒரே பிரைம் மினிஸ்டர். அவருக்கு முன்னுக்கு யாரும் செய்ய கிடையாது, அவருக்கு அப்புறம் வந்தவங்களும் யாரும் செய்யற மாதிரி தெரியல. ரைட், அவர் தான் வந்து அதாவது பர்சனல் மேட்டர் மேக்ரோ லெவல் நம்ம அதை பேச வேணாம். நம்ம சமுதாயத்துக்கு வந்து அவர் மட்டும்தான் வந்து கொடுத்தார். அதுவும் வந்து எப்படி கொடுத்தாருன்னா இனவாரியா கொடுத்தாரு. நம்மலாம் வந்து 2006 ஒத்துமையான பிற்பாடு 2009க்கு அப்புறம் வந்து இனவாரியா வந்து எல்லாத்தையும் பிரிச்சு பிரிச்சு கொடுத்தாரு. மாய்க்கா மூலியமா கொடுக்கல, எல்லாத்தையும் பிரிச்சு பிரிச்சு தனியா கொடுத்தாரு. வெரி குட், நிறைய கொடுத்துருக்காரு, அது மட்டும் பாராட்ட வேண்டிய விஷயம். அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பட்ஜெட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படி எதுவும் இல்லைன்னு வந்து மக்களை சொல்றாங்க. என்னோட கோரிக்கை, என்னோட எண்ணங்கள் என்ன கேட்டீங்கன்னா, நான் பட்ஜெட் முன்னுக்கே சொன்னேன், அதாவது இந்த பொருளாதாரம், இந்த பட்ஜெட் வந்து நம்ம வந்து இப்போ ஒரு இக்கட்டான ஒரு சூழ்நிலை இருக்கிறப்ப வந்து பொருளாதார மந்த நிலை, கோவிட்டோட இஃபெக்ட் இருக்குது. இந்த சமயத்தில் வந்து பட்ஜெட் வந்து இனவாரியா கொடுக்காம நாட்டுக்கு பொதுவா செய்யணும்னு நான் சொன்னேன். ஏன்னு முதல்ல நாட்டை நம்ம காப்பாற்றணும். நல்லா இருந்தாலும் நம்ம நல்லா இருக்க முடியும். நாட்டுக்கு என்ன செய்யணும் தான் பார்க்கணுமே தவிர இனவாரியா பார்க்க கூடாது அப்படின்னு ஒண்ணு நான் சொல்லியிருந்தேன். ரெண்டாவது வந்து நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன்னா, அப்ப நாட்டுக்கு எல்லாம் செஞ்ச பிற்பாடு அப்புறம் வந்து நம்ம வந்து நாடு நல்லா இருக்கிறப்ப வந்து அந்த நாட்டில், அதாவது நமக்கு எலக்யூஷன் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ இந்த எலக்யூஷனே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப குறைவு, 0.1% கிடையாது. பட்ஜெட் 322 பில்லியன் எடுத்து அதை கம்பேர் பண்ணீங்கன்னா நத்திங் ஃபார் அஸ், ரைட்? அப்போ இதுல வந்து நம்ம இந்த ஒரு 120 நம்பரோட வந்து அங்க பின்னாடி வந்து ஒரு 60 பில்லியன் மேல இருக்குது, பேங்க்ல இருக்குது, மற்ற பேங்க்ல இருக்கு. ஏன் அதை பார்க்க மாட்டோம்? அது வந்து எல்லாத்துக்கும் உள்ளது, நமக்கு கிடையாது, எல்லாத்துக்கும் இருக்கு. அதை நம்ம பார்க்கணும், ரைட்? ஸோ அந்த மாதிரி பார்த்தோம்னா நமக்கு அங்கே ஒரு பெரிய பிக்சர் இருக்கு. நம்மளால வந்து நிறைய விஷயங்கள் சாதிக்க முடியும், அதை செய்யலாம். ஆனா இந்த குரூப் வந்து பட்ஜெட் நமக்கு அலோகேஷன் இல்லை அப்படின்னு சொன்னப்ப வந்து இதுல வந்து நிறைய விஷயங்கள் நம்ம கவனிக்க வேணும். இதோட பின்னாடி உள்ள விஷயங்கள் நம்ம கவனிக்க வேணும். ஏன் நமக்கு அலோகேஷன் குறைவா கிடைச்சிருக்கு? எப்பயுமே நமக்கு அலோகேஷன் இப்ப மட்டும் கிடையாது. இந்த வாட்டி என்னன்னா, நம்ம ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர் வந்து அவர் வந்து ஒன்னொன்னா தனித்தனியா பிரிச்சு 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 கொடுத்தனால வந்து எல்லாரும் பார்த்துட்டு கம்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். வருஷம் வருஷம் நடக்குது, வருஷம் வருஷம் நடக்கிறப்ப வந்து அப்பெல்லாம் ஏன் கம்பேர் பண்ணல, எப்போ மட்டும் கம்பேர் பண்றீங்க? அப்ப எப்பயுமே நம்ம கொடுக்கறது வந்து அந்த 0.001% உள்ளதான் கிடைக்கிறது தவிர நமக்கு கூட கிடைக்கிறது கிடையாது. ஸோ இந்த வருஷம் வந்து ஒரு வித்தியாசமா கிடைக்கல, எப்பயும் கிடைக்கிறதோட அமௌண்ட் குறைஞ்சிருக்கு, அந்த பெர்சன்டேஜும் அதே தான், அவ்வளோதான் கிடைச்சிருக்கு. ஸோ இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம் பார்த்தீங்கன்னா, பண்ணலாம், பல காரணங்கள் சொல்லலாம். ஒன்றாவது வந்து இன்னைக்கு வந்து நம்ம வந்து ஒரு முறையான ப்ரொபோசல் அனுப்பி எங்களுக்கு இவ்வளவு தேவைப்படுது, அது ஏன் இவ்வளவு தேவைப்படுது அப்படின்னு ஒரு ஜஸ்டிஃபிகேஷன், டீட்டெயிலான ஜஸ்டிஃபிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்களா அப்படின்னு நம்ம கேட்கணும். அப்போ வந்து இதுல வந்து யாரா இருந்தாலும் நம்ம வந்து குறிப்பிட்டு யாரையும் குறை சொல்ல கிடையாது. நான் வந்து ஜஸ்ட் ஷேர் நாலேஜ் தான், வந்து நாலேஜ் ஷேர் பண்ணிக்குவோம். நம்ம எல்லாம் வந்து அரசாங்கத்துக்கு வந்து எங்களுக்கு சமுதாயத்துக்கு இப்படி இருக்கு, அதனால வந்து எங்களுக்கு இது உள்ள அலோகேஷன் வேணும், இந்த அலோகேஷன் எப்படி பாய்க்க போறோம், இது எப்படி பயன்படும் அப்படின்னு வந்து ஒரு டீட்டெயிலான ஒரு ரிப்போர்ட் நம்ம செஞ்சு கொடுத்துருக்கோமா? இதான் முதல் கேள்வி. அப்படி யாரும் கொடுத்ததா எனக்கு தெரிய கிடையாது. கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இதெல்லாம் என்ன பண்ணா பப்ளிக் வந்து காமிங்க. நீங்க கொடுத்துருந்தீங்கன்னா பப்ளிக் காமிச்சீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் பப்ளிக் தெரியும், நம்ம எல்லாம் கேட்டிருக்கோங்க. பப்ளிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் யாருக்குமே எதுவுமே தெரியல, கேட்டிருக்காங்க இல்ல, அவன் கிடைக்காதப்ப ஆளுக்கால வந்து குறை சொல்றோம். ஆனா நம்ம கேட்டோமா? முதல் கேள்வி கேட்டிருந்தா காமிங்க, எடுத்து காமிங்க, இதெல்லாம் நாங்க வந்து அரசாங்கத்தை கேட்டோம், அரசாங்கம் கொடுக்கலன்னு சொல்லுங்க. தென் நம்ம வந்து நம்ம மினிஸ்டர் லெவல்லையோ இல்லை வந்து அரசியல் சார்பிலையோ வந்து அவங்க போய் நம்ம டிமாண்ட் பண்ணதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. இதெல்லாம் யாருமே கேட்காம எங்களுக்கு கொடுக்கலன்னா என்ன கொடுக்கல உங்களுக்கு? உங்களுக்கு என்ன தமிழ் ஸ்கூல் மட்டும் தான் இஷ்யூவா இருக்குதுங்களா? நிறைய இஷ்யூ இருக்கு, நமக்கு எல்லாத்தையும் ஹைலைட் பண்ணணுமே, நமக்கு என்ன வேணும்னு சொல்லிட்டு. அப்ப அந்த இஷ்யூ நம்ம ஹைலைட் பண்ணணும். இல்ல வந்து ஒண்ணு. ரெண்டாவது வந்து கொடுத்ததை வந்து நம்ம முறையா பயன்படுத்திருக்கோமா? கொடுத்ததை நம்ம ஃபுல்லா பயன்படுத்திருக்கோமா இது வரைக்கும்? சொல்லுங்க. நமக்குன்னு அலோகேட் பண்ற காசை வந்து ஃபுல்லா நம்ம பயன்படுத்திருக்கோமா? காமிங்க. ஸோ அப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா
சொல்ல 2009 வந்து நம்ம முன்னாள் பிரதமர் வந்து இந்தியாவில் 180 மில்லியன் வந்து பிசினஸ் கம்யூனிட்டியும் கொடுத்தாரு. அதை பயன்படுத்திருக்கோமா? கிடையாது. 180 மில்லியன் கொடுத்தா ஃபுல்லா பயன்படுத்தவே கிடையாதுங்க. ஃபுல்லா பயன்படுத்தா வந்து காமிங்க, உங்களை அலோகேட் பண்ண இவ்வளோ பேர் பயன்படுத்திருக்காங்க, எடுத்து காமிங்க. கிடையாது, நமக்கு பயன்படுத்துறது கிடையாது. அலோகேட் பண்ணி தான் சொன்னீங்களே முன்னாடி, அது வந்து ஒரு பாடி மூலமா அலோகேட் பண்ணாங்களா இல்லாட்டி வந்து ஓப்பனா அலோகேட் பண்ணாங்களா? அவங்க ஓப்பனா தான் அலோகேட் பண்ணி 13 பேங்க்ல அலோகேட் பண்ணி வச்சிருந்தாங்க. என்ன பண்ணாங்கன்னா சீட்டுன்ற ஒரு இலாக்கா மாதிரி வச்சு அவங்கள வந்து ஹெல்ப் பண்ண சொன்னாங்க, கைட் பண்ண சொன்னாங்க. ஓகே, இவங்களுக்கு அந்த லோன் எடுத்து அந்த பேங்க்ல போயிட்டு லோன் எடுக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்து எப்படி எடுக்கிறதுன்னு சொல்லி கொடுக்க சொன்னாங்க. இருந்தாலும் நம்மளால எடுக்க முடியலையே. ஆமா, அவங்க வந்து செஞ்சாங்க. செஞ்சதுல வந்து அந்த 180 மில்லியனை ஃபுல்லா யூட்டிலைஸ் பண்ணவே கிடையாது. நம்ம ஃபுல்லா யூட்டிலைஸ் பண்ணது 2 விஷயம் மட்டும்தான் எனக்கு தெரிஞ்சு. கொடுக்குற அலோகேஷன் வந்து ஒரு சின்ன அமௌண்ட், அது ஈஸியாக லோன் கிடைக்கும், அது வந்து எல்லாத்துக்கும் கிடைச்சது. தொக்கன் காசை ஃபுல்லா நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணியிருக்கோம், இல்லாம கிடையாது. அதே மாதிரி அமனா இக்தியால அலோகேட் பண்ணல வந்து நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணியிருக்கோம். இதை தவிர்த்து வேற அரசாங்கம் பிசினஸ் கொடுத்த காசுல வந்து நம்ம எதுவுமே ஃபுல்லா யூட்டிலைஸ் பண்ண கிடையாது. இன்ஃபேக்ட் வந்து இந்த சிடைக்குள்ள வந்து அலோகேட் பண்ண காசை கூட வந்து அவங்க கொடுத்த காசை நம்ம ஃபுல்லா அலோகேட் யூட்டிலைஸ் பண்ணவே கிடையாது. அதே மாதிரி இப்போ மிட்ராக்கிலையும் கொடுத்துட்டு வராங்க. அந்த மிட்ராக் வர காசை ஃபுல்லா நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணிருக்கோமா இல்லையா நமக்கு தெரியல. சாரி, என்ன ரீசன் நினைக்கிறீங்க யூட்டிலைஸ் பண்ணல சொல்றீங்களே? என்ன ரீசன்? நீங்க அப்ப சொன்னீங்க ப்ரொபோசல் கம்ப்ளீட் ஆகலன்னு, அதான் மெயின் ரீசனா? எனி அதர் ரீசன்? ஓகே, அதாவது வந்து இவங்க வந்து ஓகே லோன் எடுக்கிறப்ப வந்து பேங்க்ஸ்க்கு வந்து நிறைய ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்கும். ஓகே, அந்த ப்ரொசீஜர்ஸை பார்க்க வந்து நம்ம இஷ்டப்படி போனோம்னா லோன் கொடுக்க மாட்டாங்க. அந்த ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்ணணும். இல்லை நம்ம இந்தியர்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க. ஏதாச்சும் ஒரு வீக்னஸ் இருக்கும். அப்போ இவங்களுக்கு வந்து அந்த வீக்னஸ் எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு அதை சொல்லி கொடுத்து அந்த திறமைகளை கொடுத்து அவங்களுக்கு அந்த லோன் கிடைக்கிறதுக்கு மேபி இப்போ முடியாதுனாலும் 2 வருஷத்துல எடுக்க முடியும். அந்த மாதிரி நம்ம ட்ரெயின் பண்ணணும். அந்த மாதிரி நம்ம செய்யறோமா? எல்லாம் வந்து என்ன பண்றோம்னா மேலோட்டம் ஒரு கருத்தரங்கு மட்டும் வச்சிடறோம். வச்சு ஓகே உங்களுக்கு லோன் கிடைக்கலையா, ஓகே இதான் ப்ரொசீஜர், இதை போய் செஞ்சுட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு லோன் கிடைச்சிடும். பார்த்தீங்கன்னா நாடு தலைவரை வந்து கருத்தரங்கு நிறைய செஞ்சிருக்காங்க இந்த எம்சிஓ டைம் பீரியட்ல. இன்னைக்கு எம்சிஓ டைம் பீரியட்ல வந்து நமக்கு பிஎஸ்என்ல இந்தியர்கள் நிறைய வாய்ப்பு கிடைக்கல. எஸ்ஆர்எஃப் இந்தியர்களுக்கு நிறைய கிடைக்கல. நம்ம செமினா வச்சு எல்லாம் வந்து வாங்க உங்களுக்கு வந்து அந்த லோன் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னா இந்த லோன் இந்த டைம் பீரியட்ல லோன் அப்ளை பண்ணவங்களுக்கு யாருக்கு லோன் கிடைக்கலையோ இவங்க எல்லாத்தையும் வர வச்சு அந்த பிஎஸ்என் வந்தாங்களா சரி தெற்கணும் வந்தா ஏன் இவங்களுக்கு லோன் கிடைக்கல, இவங்கள்ட்ட என்ன ப்ராப்ளம் அதை ஹைலைட் பண்ணி இவங்களுக்கு எப்படி லோன் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னு அதை பத்தி பேசியிருந்தாங்கன்னா நியாயம். நம்ம அதை செய்யலையே. நம்ம செஞ்சதுல என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு பொதுவான ஒரு டாக், வாங்க தொழில் முனைவர் வாங்க, உங்களுக்கு வந்து பிஎஸ்என் வராங்க, இவங்க வராங்க, உங்க லோன் ப்ரொசீஜர் சொல்றாங்க. ப்ரொசீஜர் சொல்லி என்னங்க பண்ணியும் ஏன் இவ்வளவு பேர் அப்ளை பண்ணுங்க, ஏன் உங்களுக்கு லோன் கிடைக்கல? நீங்க எஸ்ஆர்எஃப்ல எத்தனை பேருக்கு அப்ளை பண்ணி ஏன் லோன் கிடைக்கல? அப்ப அந்த லோன் கிடைக்கல என்ன காரணம் கிடைக்கல, ஏன் உங்களுக்கு லோன் கொடுக்கல, என்ன விஷயம்? அப்ப அந்த ஆபீஸர் வந்து அங்க சொல்லியிருக்கணும். அப்ப அந்த கிடைக்காதவங்க அத்தனை பேரும் வந்து இதான் என்னோட நிலைமை, இதை மாத்தி அமைக்கணும்னு சொல்லிட்டு அடுத்த ரவுண்டுக்கு வந்து மாத்தி அமைப்பாங்க. இன்னைக்கு அதை யாரும் நம்ம செய்யலையே. அப்ப இந்த மாதிரி போறப்ப வந்து எப்படி நம்மளால வந்து இந்த அவங்க கொடுக்குற அலோகேஷன் முழுசா பயன்படுத்த முடியும்? ஒன்று. ரெண்டாவது வந்து நம்ம கொடுக்குற அலோகேஷன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஏன்னா நான் ஏன் சொல்றேன்னா நமக்கு அலோகேஷன் குறைவா இருக்குன்னு சொல்றதுனால நான் அதை பேசுறேன். இன்னைக்கு வந்து ஏற்கனவே கொடுத்த அலோகேஷன்ல வந்து இன்னைக்கு சக்சஸ் ரேட் எவ்வளவு இருக்கு காமிக்க சொல்லுங்க. இன்னைக்கு வந்து இத்தனை வருஷமா வந்து 2009 இருந்து நமக்கு அலோகேஷன் கொடுத்துருக்காங்க, தமிழ் ஸ்கூல் அலோகேஷன் கொடுத்துருக்காங்க, இந்த பிசினஸ் மேன் கொடுத்துருக்காங்க, மற்ற என்னென்னமோ கொடுத்துருக்காங்க. இதோட சக்சஸ் ரேட் என்னன்னு காமிக்க சொல்லுங்க. யாருமே இது வரைக்கும் சக்சஸ் ரேட் வந்து காமிக்கவே கிடையாது. ஏன்னா இவ்வளவு பணம் செலவு பண்ணியிருக்கோமே, டாக்ஸ் பேயரோட பணங்க. அப்ப டாக்ஸ் பேயரோட பணத்தை வந்து நம்ம வந்து தெற்கொன்ல இருந்து ஓகே தெற்கொன்ல இது வரைக்கும் வந்து ஏற்கனவே ஒரு 2 பில்லியனுக்கு வந்து ஓகே ரிவால்விங் லோன்ஸ்ல வந்து 2 மில்லியன். அப்படின்னா வந்து 2 பில்லியன் கொடுக்க கிடையாது நமக்கு.
அவங்க கொடுத்தது வந்து ஏறக்கூட ஒரு 500 மில்லியன் தான் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த 500 மில்லியன் வந்து ஒரு ஆள் கொடுத்த பிற்பாடு அவங்களோட வட்டி காசு வாங்கி திருப்பி லோன் திருப்பி கொடுக்கலாம் பார்த்தீங்களா? 500 மில்லியன் தான் வந்து 2.5 பில்லியனா மாறி இருக்கு. அரசாங்கம் 2.5 பில்லியன் கொடுக்க கிடையாது. அந்த 500 மில்லியன் வந்து ரிவால்விங் லோன் கொடுத்து வாங்கி அது 2.5 பில்லியன் மேல வந்திருக்கு. அப்ப லோன் வந்து இது மட்டும் தான் வந்து காசு வந்து அதுல நிறைய பேர் காசு கட்டாம இருக்காங்க. இந்த மாதிரி பண்ணவங்கள எத்தனை பேர் சக்சஸா இருக்காங்கன்னு நமக்கு ரெக்கார்ட் இன்ன வரைக்கும் இல்லையே. இது வரைக்கும் யாருமே ரெக்கார்டை காமிக்கவே இல்லையே. அப்ப நம்ம குறை சொல்றப்ப வந்து இந்த ரெக்கார்ட்ல எடுத்து காமிக்கணும். நாங்க ஏற்கனவே கிடைச்சதுல வந்து நாங்க இவ்வளவு செஞ்சிருக்கோம், இத்தனை பேர் பயணிச்சிருக்கோம், இதான் எவிடன்ஸ், இவங்க எல்லாம் வட்டி கட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு காமிக்கணுங்க. நம்ம எதுவுமே காமிக்கலையே. காமிக்காம வந்து நம்ம வந்து எலகேஷன் 10ல எலகேஷன் குறைவா இருக்குன்னு சொல்லி நியாயமே கிடையாது. நம்ம எவிடன்ஸை காமிச்சிட்டு நீங்க கொடுத்தது 10ல நாங்க இது இன்னும் கொஞ்சம் அப்கிரேட் பண்ணுவோம், எங்களுக்கு எலகேஷன் கூட வேணும்னு சொன்னீங்கன்னா நான் நியாயம் ஒத்துக்கிறேன். இது இல்லையே, அப்படி இல்லையே. ஸோ அந்த ஒரு ஃபுல்லாக நம்ம வந்து ஃபன்னை யூட்டிலைஸ் பண்ணதுக்கு ஃபன்னை ஃபுல்லாக யூட்டிலைஸ் பண்ணல. அப்புறம் யூட்டிலைஸ் பண்ண ஃபன்ல இருந்து என்ன ரிசல்ட் வந்து அவுட்புட்டே நமக்கு தெரியாமல் இருக்குது. அப்போ ஏன்னா எவ்வளோ கொடுத்தாலும் அவுட்புட் சரியான ஒரு அவுட்புட்டை காமிக்க முடியலன்னு சொன்னால் அப்போ அந்த ஒரு இன்புட் எதுக்கு நமக்கு தேவையில்லையே. புரியுதுங்களா? அது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ன வரைக்கும் வந்து எத்தனை எப்பயுமே வந்து பாருங்க இந்தியர்களுக்கு வந்து வாய்ஸ் கொடுக்கறப்ப வந்து அந்த சீன கம்யூனிட்டியை பாருங்க. அதாவது வந்து அவன் கம்யூனிட்டிக்கு வந்து ஒரு பெனிஃபிட் பண்ணா அவன் எதிர்கட்சியோ இல்லை பேட்டிக்கு போட்டி இருந்தா கூட வந்து அந்த கம்யூனிட்டி பெனிஃபிட் பண்ணா வாய் மட்டும் பேசாம இருப்பான். அந்த கம்யூனிட்டிக்காக வாய்ஸ் பண்ணுவான். பாருங்க அந்த கம்யூனிட்டிக்கு வாய்ஸ் பண்றதுக்கு 4-5 கட்சி இருந்துச்சுன்னா ஒன்னு சப்போர்ட் பண்ண மற்ற ஏத்து நிற்கும். ஏன் நம்மள்ட்ட ஒரு யூனிட்டி இல்லை? அரசியல் கட்சின்னு சொல்ல கிடையாது, பொதுவா பொலிட்டிக்கல் கட்சியா இருக்கலாம், இல்ல வந்து என்ஜிஓ இருக்கலாம். நம்ம இந்தியனுக்கு ஒரு பெனிஃபிட் பண்ணா நம்ம எல்லாம் ஒன்னு சேர்ந்து ஒன்னா ஒரு ஃபைட் பண்ணோம்னா எஸ் நமக்கு அது கிடைக்கும். அதான் 2006 நடந்தது. இதான் வந்து அன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா டாக்டர் சரவணோட அவரோட ஒரு கிளிப்ல சொல்லியிருப்பாரு, நம்ம தான் ஒத்துமையா இல்லையே, நம்ம உடஞ்சி போயிருக்கோமே, ஒத்துமையா தான் நம்ம நிறைய சாதிக்கலாமே. அப்ப இந்த மாதிரி இந்தியன்ஸ்க்கு பெனிஃபிட் பண்றதுன்னு சொல்ற ஒரு விஷயத்துல வந்து நம்ம எல்லாம் ஒத்துமையா இருந்தோம் சொன்னோம்னா, நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணோம்னா நிச்சயமா வந்து நமக்கு பயன் கிடைக்கும். சாலுக்கால பிச்சுட்டு போக கூடாது. இந்தியன் ஒரு பெனிஃபிட் பண்றதுன்னா எல்லாம் ஒத்து நின்று ஃபைட் பண்ணணும். அந்த மாதிரி பண்ணணும். அந்த மாதிரி ஒரு கொள்கை நம்மகிட்ட இல்லையே. அது ஒண்ணு. அடுத்ததா நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம எது ஒன்று கேட்டாலும் வந்து சரி அரசாங்கத்துல வந்து கேட்கிறப்ப வந்து அவங்களுக்கு ஒரு ப்ரொசீடியர்ஸ் இருக்குது. ஏன்னா அது வந்து ஒரு பெரிய ஆர்கனைசேஷன், அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், அவங்களுக்கு வந்து ப்ராப்பர் ப்ரொசீடியர்ஸ் இருக்கு. அப்ப அவங்களுக்கு எப்படி ரிப்போர்ட் கொடுத்து எப்படி கேட்கணுமோ அது மாதிரி கேட்கணுமே தவிர ஜஸ்ட் சாதாரண ஒரு மெமோ போய் கொடுத்தீங்கன்னா, நீங்க 2010 பாத்தீங்கன்னா சூர்யான்னு ஒன்று இருந்தது. அப்போ வந்து என்ன ஆச்சுன்னா அப்போ நிறைய கான்ட்ராக்டர்ஸ் எல்லாத்துக்கும் வந்து ஜாப் கொடுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டப்போ வந்து அப்போ அந்த கான்ட்ராக்டர்ஸ்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து 60,000 வெள்ளி, 40,000 வெள்ளி, 1,00,000 வெள்ளி அப்படி தான் கான்ட்ராக்ட் கொடுத்தாங்க. எல்லாம் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, ஓ ரொம்ப சின்ன அமௌண்ட்டாக கிடைச்சது, எங்களுக்கு நிறைய கிடைக்கல, நாங்கள் பெரிய ஜாப் செய்ய முடியும்னு. ஆனால் உங்கள் ப்ரொஃபைலை நீங்கள் அனுப்புனப்போ வந்து எப்படி அனுப்புனீங்க? உங்கள் கெப்பாசிட்டி அந்த ப்ரொஃபைலில் காமிக்கலையே. இப்போ காமிச்சது என்னன்னா என் கம்பெனி இதெல்லாம் செய்ய முடியும் அப்படிதான் காமிச்சிங்க. உங்களோட கெலிபர் என்னது, உங்களுக்கு என்ன தகுதி இருக்கு, உங்களால எவ்வளவு ப்ராஜெக்ட் செய்ய முடியும், அதுக்கு எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு முறையா இருக்குதா, நம்ம ஏன் காமிக்கலையே. அப்புறம் வந்து அரசாங்கத்தை குறை சொல்ல புண்ணிய முடியாது. அப்போ வந்து நம்ம கேட்கிறப்ப வந்து A to Z பக்காவா டாக்குமெண்ட் செஞ்சு என் கம்யூனிட்டியில இதெல்லாம் இருக்குது, இதெல்லாம் நான் இதெல்லாம் செய்யணும், இதை செஞ்சாதான் நான் வந்து என் கம்யூனிட்டி வந்து ஒரு அடுத்த கொண்டு போக முடியும். அப்ப இதோட ஃப்ளோ நீங்க காமிக்கணும். இப்ப நான் செய்யறப்ப இது எங்க போகும் அப்படின்னு அப்படி காமிச்சோம்னா நிச்சயமா அந்த அரசாங்கம் செய்வாங்க. அந்த மாதிரி காமிக்கணும். நம்ம காமிக்கதே இல்லையே. காமிக்காம நமக்கு வந்து எலகேஷன் குறைவா இருக்கு, எலகேஷன் குறைவா புண்ணியமே இல்லை. கொடுத்தா நம்ம ஃபுல்லா பாவிக்கிறது இல்லை, கொடுக்கலன்னா குறைவா இருக்குன்னு சொல்றீங்க. அப்போ முறையா கேட்கறதும் முறையா டீட்டெயிலா நம்ம கேட்கறது கிடையாது. அப்ப நம்ம டீட்டெயிலா முறையா கேட்கணும். எவிடன்ஸ் ஒவ்வொரு விஷயம் நீங்க கேட்கிறப்ப என்ன பண்ணுங்க, டைப் பண்ணும்,
இப்பெல்லாம் வந்து சோசியல் மீடியா நிறைய இருக்கு, ஏற்றி விடுங்க சோசியல் மீடியாவில். நாங்கள் சமுதாயத்துக்கு இதெல்லாம் நாங்கள் கேட்குறோம், இதான் எங்கள் ப்ரொசீடியர், இது எதுன்னு டீட்டெயிலாக போடுங்க. நம்ம ஒரு ஆலோசி கையிறப்ப வந்து இது என்ன பண்ணா, இன்னொரு என்ஜிஓ இருக்காங்களா அவங்க பார்த்துட்டு அதே ஃபார்மேட் வச்சு அவங்க ஒன்று கேட்பாங்க. அப்போ அடுத்த என்ஜிஓ இன்னொன்று கேட்பாங்க. எல்லாம் அந்த ஃபார்மேட் டீட்டெயிலாக போட்டு கேட்குறப்ப வந்து அரசாங்கத்துக்கு தெரியும் நமக்கு என்ன வேணும்ட்டு. இந்த மாதிரி செஞ்சோம்னா எஸ் டெஃபினெட்லி வந்து வருங்காலங்களில் வந்து இந்த அலோகேஷன் வந்து பெருசாகும். அதே மாதிரி தமிழ் ஸ்கூலுக்கு ஒவ்வொரு தமிழ் ஸ்கூலுக்கு என்ன வேணும், என்ன குறையா இருக்குது அந்தந்த ஸ்கூலுக்கு அப்போ டீட்டெயிலாக போடுங்க. போட்டு இந்த ஸ்கூலுக்குள்ள தேவைப்படுதுன்னு சொல்லி நீங்க கேளுங்க. இதெல்லாம் கேட்டால் தானே நமக்கு தெரியும் என்ன இருக்குன்னு. இன்னைக்கு வந்து எத்தனை பேருக்கு தெரியும் உங்களுடைய அந்த கான்ஸ்டிடியூஷன்ல வந்து உங்களுடைய எம்பிக்கு வந்து ஒரு அலோகேஷன் இருக்கு. எத்தனை பேர் உங்க எம்பியை பார்த்து உங்க தமிழ் ஸ்கூலுக்கு என்னென்ன வேணுமோ அதை கேட்டிருக்காங்க? நிறைய பேர் கேட்கலீங்களே. அப்ப நம்மளை சுத்தி நிறைய அலோகேஷன் இருக்குது. இதை யாரை மேக்சிமம் யூட்டிலைஸ் பண்றோம்? ஆமாங்களா? ஏன்னா நமக்கு 222 எம்பிஸ் இருக்காங்க. ஒவ்வொரு எம்பிஸ்லயும் போயிட்டு நம்ம 50,000 வாங்கினாலே போதும். உங்களுக்கு என்ன ஆச்சு? அதே வந்து உங்களுக்கு ஏறக்குறைய வந்து ஒரு 20 மில்லியன் வந்துடும். அப்ப ஈஸியா வந்து எம்பிஸ்லயே உங்களுக்கு 20 மில்லியன் எடுத்துடலாமே. அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆஃபீஸர் இருக்காங்க, அவங்கள்ட்ட ஒரு அலோகேஷன் இருக்கு. அவங்கள பார்த்து கேட்டோம்னா அவங்க ஒரு 10-20 கொடுக்காம வச்சுக்கலாம், அது ஒரு அமௌண்ட் ஆச்சு. இந்த மாதிரி நம்மளை சுத்தி நிறைய இருக்குது. இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம வாங்கணும். ஸோ இல்லை என்ன ஒரு ப்ராப்ளம்னா, நீங்க சைனீஸ் கம்யூனிட்டி எடுத்தீங்கன்னா எங்கெங்க என்னென்ன அலோகேஷன் இருக்குன்னு அவங்க சமுதாயத்துக்கு அவங்க சொல்லிட்டே இருப்பாங்க. நம்ம சமுதாயத்துக்கு கிடையாது. நம்ம சமுதாயத்துக்கு எங்க என்ன அலோகேஷன் என்ன மாதிரி இது இருக்குன்னு சொல்லி நம்ம வந்து நம்மளும் அக்கறை எடுக்க மாட்டோம், தெரிஞ்சாலும் அடுத்தவங்க சொல்லி தர மாட்டோம். இது நம்மளோட வீக்னஸ். ஸோ அதனால வந்து என்ஜிஓஸ்லாம் என்ன பண்ணோம், ஒன்று சேர்ந்து இல்லை பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி ஒன்று சேர்ந்து கம் அப் வித் இன்ஃபர்மேஷன் புக்ஸ் என்னென்ன எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி இது பேசினாங்கன்னா, இந்த 120 பற்றி நான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் 120 பேசுறதோட வந்து நம்மளை சுற்றி என்னென்ன இருக்கு அதெல்லாம் எப்படி நம்ம எடுக்க முடியும் அப்படின்னு பார்த்தாங்கனாலே போதும். ஐ திங்க் நம்ம நிறைய செய்யலாம். இல்லைன்னா நம்ம வந்து எப்பயுமே குறை சொல்லிட்டே இருக்கலாம். முக்கியமான ஒரு விஷயம் வந்து சொல்ல மாட்டேன், நமக்கு இந்த அலோகேஷன் குறைவா நாளுக்கு நாள் குறைவாதுக்கு காரணமே வந்து நம்ம பாப்புலேஷன் குறைவா இருக்கு. நம்ம பாப்புலேஷன் கீப் ஆன் ரிடியூசிங், இந்தியன் பாப்புலேஷன் கீப் ஆன் ரிடியூசிங். அப்போ குறைய என்ன ஆகும், நாடு அளவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அலோகேஷன் குறையுமே தவிர ஏறதுக்கு வாய்ப்பு குறைவாங்க. ஸோ அந்த பாப்புலேஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம எல்லாரும் வந்து முயற்சி பண்ணணும். அதாவது வந்து இப்போ எல்லாம் பெரும்பாலும் வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா வீட்டுக்கு ஒரு பிள்ளை இல்லை 2 பிள்ளைய நிப்பாட்டிக்கிறாங்க. ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்து வீட்டுக்கு 4 பிள்ளைன்னு வச்சுருந்தாங்கன்னா இன்னைக்கு வந்து காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் வந்து நம்ம பாப்புலேஷன் ரிடியூஸ் பண்ணாது. எல்லாம் என்ன சொல்லணும்னா காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ், ஸ்டடி பண்ண ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ் சொல்லுவாங்க. நம்ம பிள்ளைங்களை தமிழ் ஸ்கூலில் போடுங்க இல்லை சீன ஸ்கூலில் போடுங்க, காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் வெரி சீப். நீங்கள் வந்து ப்ரைவேட் ஸ்கூலில் இன்டர்நேஷனல் ஸ்கூல் போகணும் அவசியமே கிடையாது. தமிழ் ஸ்கூலில் நல்லா சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க. அதே மாதிரி சீன ஸ்கூல்லையும் பிள்ளைங்களுக்கு வந்து நல்லா சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க. பிள்ளைங்களோட பர்சனாலிட்டி நல்ல திறமைகள் வந்து வளருது. ரைட்? அப்போ இங்கெல்லாம் நம்ம காஸ்ட் சீப்பாக இருக்கிறப்ப ஏன் வந்து காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் எக்ஸ்பென்சிவ் சொல்றீங்க? நீங்கள் ப்ரைவேட்டில் போடுறது இன்டர்நேஷனல் ஸ்கூல் போடுறோம், உங்கள் காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் எக்ஸ்பென்சிவ். நம்ம அப்பா அம்மாலாம் எங்கே படிக்க வச்சாங்க? தமிழ் ஸ்கூல் தான் படிக்க வச்சாங்க, சீன ஸ்கூல் தான் படிக்க போட்டாங்க. அப்போ நம்ம காசு இல்லையா? அப்போ அவங்களாம் 5 பிள்ளைங்க 6 பிள்ளைங்க வச்சு ஒரு சில 10 பிள்ளைங்களாம் இருந்தாங்களே, அப்போ அவங்களே எப்படி சமாளிச்சாங்க? ஸோ அப்போ நம்ம பாப்புலேஷன் கூட இருந்தால் தான் வந்து நம்மளும் பெருசாக கேட்க முடியும். ஏன்னா ஒரு காலத்தில் நம்ம 10% இருந்தோம். அப்போ வந்து நமக்கு வந்து இந்த நாட்டில் வந்து சோசியல் அக்ரிமெண்ட்ல வந்து நமக்கு 10% உரிமைகள் கொடுத்தாங்க. புரியுதுங்களா? 10% உரிமைகள் இருந்துச்சு. இப்போ இடையில வந்து மலேசியன் இந்தியன் ப்ளூ பிரிண்ட் சொல்லிட்டு செஞ்சாங்க. இதில் வந்து என்ன பண்றாங்க, நம்ம பாப்புலேஷன் குறையுது, அதனால 10% இருந்து நம்ம 7% குறைச்சிக்கிட்டோம். நம்ம பெருந்தன்மை எப்பயுமே விட்டு கொடுப்போமே தவிர எடுக்க மாட்டோம். 10% இருந்து 7% விட்டு கொடுத்துட்டோம். ஸோ அப்போ நம்ம 10% உரிமையை வந்து 7 கொடுத்தா திருப்பி இப்போ 10 கேட்டால் கொடுக்க மாட்டாங்க. எப்படி கொடுப்பாங்க நமக்கு? ஸோ நம்ம உரிமைகளை விட்டு கொடுக்காம நம்ம கேட்கணும். அப்போ இந்த அலோகேஷன்ல வந்து நமக்கு என்ன கூட வேணும்னா நம்ம பாப்புலேஷன் வந்து கூட இருக்கணும். வீட்டுக்கு 4 பிள்ளைங்க இருந்தாங்கன்னா வெரி குட்.
இல்லைன்னா நாளுக்கு நாள் வந்து எலகேஷன் குறையுமே தவிர ஏறாது. சரிங்களா? ஸோ நம்மளோட பட்ஜெட்ல வந்து எலகேஷன் குறைவா இருக்குன்னு குறை சொல்றதை நிப்பாட்டுங்க தயவு செய்து. நம்ம எப்படி வந்து நம்மளை சுத்தி உள்ள எலகேஷன்ல வந்து எப்படி நம்ம வந்து அதை வந்து எடுக்கிறதுன்னு பார்க்கணும். ஸோ இதுக்கு வந்து எல்லாரும் ஒத்துழைக்கணும். அதாவது வந்து சேம்பர்ஸா இருக்கலாம், அல்லது என்ஜிஓஸா இருக்கலாம், அல்லது வந்து பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டியா இருக்கலாம். இவங்க ஒன்று இணைந்து நம்மளாம் ஒன்னா இணைந்து சேர்ந்து இதுக்கு வந்து பிளான் பண்ணோம்னா நிறைய இன்ஃபோ வந்து பப்ளிக் சொல்லி 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 இவங்க போயிட்டு அவங்க எல்லாத்துலயும் கேட்கலாம். நம்ம வாயை தொந்து கேட்டாதான் நமக்கு கிடைக்கும், இல்லைன்னா கிடைக்காது. ஸோ இதை வந்து யார் யார் வந்து இமோஷனலா பேசினாங்களோ அல்லது வந்து மேலோட்டமா சொன்னாங்களோ இல்லை வந்து ஒரு மக்களோட மக்களுக்கு ஒரு நல்லது நடக்குது ஒரு பேசினாங்க, இவங்க அத்தனை பேருக்கு நம்ம ஷபா சொல்லணும். யாருமே நம்ம கோவப்படக்கூடாது. எல்லாம் வந்து சமுதாயம் நல்லா இருக்குன்னு பேசினாங்க. அதே மாதிரி வந்து அரசாங்கத்துக்கு சாதகமா பேசினவங்களும் வந்து அவங்க வந்து மக்களுக்காக தான் பேசியிருக்காங்க. ஸோ யாரையும் நம்ம குறை சொல்ல வேண்டாம். எல்லாமே நம்ம இந்தியர்கள் எல்லாமே வந்து பயன்படணும்னு பேசியிருக்காங்க. ஸோ எல்லாத்துக்கும் நம்ம சப்போர்ட் பண்ணுவோம். நம்ம குறைகளை பேசுறதை நிப்பாட்டிட்டு என்ன இருக்குன்றத பார்ப்போம். இதுக்கு மேல வந்து ஒன்றிணைந்து அரசாங்கத்துல வந்து எப்பயுமே இந்த பட்ஜெட் வரப்போ வந்து என்ன பண்ணோம்னா ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே நீங்க பட்ஜெட்டுக்கு வந்து ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணணும். நம்ம பட்ஜெட் வந்து எப்பயுமே வந்து 10ஆம் மாசம் 9ஆம் மாசம் செய்ய போது கிடையாது. 1 இயர் முன்னாடியே அடுத்த வருஷம் என்ன செய்ய போறாங்களோ பிளான் பண்ணுவாங்க. அப்ப அதே மாதிரி நம்ம வந்து அடுத்த வருஷம் நமக்கு என்ன வேணுமோ இப்பையில இருந்து பிளான் பண்ணி அவங்க மீட்டிங் கூப்பிடுறப்ப அந்த மீட்டிங் முன்னாடியே வந்து நம்ம போய் பார்க்க வேண்டியவங்களை பார்த்து அந்த ரிப்போர்ட்லாம் கொடுத்து எங்களுக்கு இதெல்லாம் தேவைப்படுதுன்னு சொல்லிட்டு வந்தோம்னா அப்போ பட்ஜெட் சமயம் வரப்போ வந்து இவங்க இதெல்லாம் ஸ்டடி பண்ணிட்டு அவங்க ஆட் பண்ணதுக்கு அவங்களுக்கு வசதியா இருக்கும். கடைசியில சொன்னோம்னா ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ லெட்ஸ் ஒர்க் டுகெதர் அண்ட் அடுத்த வருஷம் வந்து ஒரு நல்ல அலிகேஷன் வர்றதுக்கு நம்ம முயற்சி பண்ணுவோம். அதே சமயத்தில் இந்த வருஷம் பட்ஜெட்டை பத்தி இந்த குறைகளை நிப்பாட்டிட்டு பொருளாதாரத்தை எப்படி மறுமலர்ச்சி செய்வது, எப்படி வந்து அரசாங்கத்துக்கு நம்ம உதவி செஞ்சு எப்படி மறுமலர்ச்சி செய்யுது, அதுவும் குறிப்பா நம் இந்திய சமுதாயத்துக்கு வந்து இவங்க எப்படி வந்து இவங்களை வந்து தற்காத்துக்கிறது. ஏன்னா அவங்களோட நம்மளோட கூறு 2ல பாத்தீங்கன்னா தஹானான் புண்ணியாகான்னு போட்டிருக்காங்க. வர்த்தகத்தை வந்து எப்படி சஸ்டெயின் பண்ணி வைக்கிறது, அப்புறம் வந்து 3வது என்ஹான்ஸ் பண்ணுது. அப்ப எப்படி அவங்களுக்கு வந்து அவங்க வர்த்தகத்தை தற்காத்துக்கணும்னு சொல்லி இவங்களுக்கெல்லாம் நம்ம ஹெல்ப் பண்ணி இவங்களை வந்து மறுமலர்ச்சி அடைவதற்கு நம்ம வந்து பிளான் பண்ணோம்னா நிச்சயமா வந்து இந்த பட்ஜெட்ல அடுத்த பட்ஜெட்ல நம் சமுதாயம் நிச்சயமாக வந்து பயன்படுறதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறைய உள்ளது. ஓகே தத்து. வேற கேட்கணுங்களா? ஓகே தத்து, ஒரு சின்ன கேள்வி. நம்ம பட்ஜெட் ஒன்றும் டிஸ்கஷன் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. நிறைய பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி வந்து நிறைய டிமாண்ட்ஸ் வைக்கிறாங்க. இது செய்யணும் அது செய்யணும். ஒன்றும் ஃபைனலைஸ் பண்ணல பட்ஜெட்டை ஃபுல்லா. ஏதாச்சும் அமெண்ட்மெண்ட் வருமா நீங்க நினைக்கிறபடி? நிச்சயமா வரும். அதுவும் குறிப்பா வந்து 2 விஷயம் நிச்சயமா வரும் நினைக்கிறேன். ஒன்று இபிஎஃப் சம்பந்தமான ஒரு விஷயம் வரும். இபிஎஃப்ல வந்து இந்த விட்ராவலை பத்தி இன்னும் ஃபைனலைஸ் பண்ண கிடையாது. அதாவது கூட எலகேஷன் வேணும் அப்படின்னு சிலர் கேட்டிருக்காங்க. 500 எங்களுக்கு எந்த மூலைக்கு பத்தாது, கூட வேணும்னு. ஸோ என்ன கேட்டீங்கன்னா வந்து மாசம் 1000 வெள்ளின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நெக்ஸ்ட் 1 இயர்க்கு வந்து மாசம் 1000 வெள்ளி கொடுத்தாங்கன்னா அது அவங்க சுமைகளை குறைக்கும். ஸோ இது ஒரு சேஞ்சஸ், ஏதோ ஒரு சேஞ்சஸ் வரும். ஆனால் எவ்வளோ கொடுக்க போகிறோம் நமக்கு தெரிய கிடையாது. ஒன்ஸ் ஃபைனலைஸ் பண்ண நமக்கு தெரியும். இது ஒன்று வரும். 2வது வந்து மொனோட்டோரியம் வந்து மேபி தே மைட் எக்ஸ்டெண்ட் அன்டில் டிசம்பர் மட்டும். ஆனால் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏன்னா இதான் வந்து மெயினாக வந்து அவங்க ஆர்கியூ பண்ணது இந்த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிக்குள்ள. பேங்க் ரிப்போர்ட் படி பார்த்தீங்கன்னாலே அந்த லோன் எடுத்தவங்க வந்து 80% வந்து லோனை வந்து கட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, முறையாக கட்டுறாங்க. பேலன்ஸ் 20% தான் கட்டலன்றாங்க. இந்த 80% சொல்றப்போ வந்து மேபி இவங்களில் வந்து பெரும்பாலும் வந்து வேலை இருக்கிறவங்களா இருக்கலாம். வந்து பிஸ்னஸ் வந்து அவங்களுக்கு பிஸ்னஸ் பாதிக்கப்படாதவங்களா இருக்கலாம். ஆனால் இதில் நிறைய வந்து பிஸ்னஸ் பாதிக்கப்பட்டவங்களும் இருக்காங்க. குறிப்பாக வந்து இந்த எஸ்எம்இஸ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்போர்ட் கம்பெனி, லாஜிஸ்டிக் கம்பெனி அண்ட் டூரிசம் இண்டஸ்ட்ரி, கோட்டேஜ் இண்டஸ்ட்ரின்னு சொல்லுவாங்க. இண்டஸ்ட்ரியில் உள்ளவங்க நிறைய பேர் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க. இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து
3 மாசம் பத்தவே பத்தாது. நிச்சயமா வந்து அவங்க ஏன்னா இவங்களோட பிசினஸ்லாம் வந்து அடுத்த வருஷம் ஜூன் மட்டும் வந்து ஒன்றும் வாசிக்க முடியாது. நம்மளோட ஏர்போர்ட் என்னைக்கு திறக்கிறாங்களோ, பார்டர் என்னைக்கு திறக்கிறாங்களோ அன்னைக்கு தான் டூரிஸ்ட் வருவாங்க. அப்படியே டூரிஸ்ட் வரதா இருந்தாலும் பழைய மாதிரி வர மாட்டாங்க. டூரிஸ்ட் வர்றதுக்கு வேக்சின் வந்தாகணும். வேக்சின் வர்றதுக்கு வந்து அடுத்த வருஷம் 4ஆம் மாசத்துக்கு அப்புறம் தான் வந்து வேக்சின் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா இப்போ இடையில வந்து யூஎஸ்ல பிட்ஸ் சொல்லிட்டு யூஎஸ்ல வந்து அந்த வேக்சின் கண்டுபிடிச்சேன்னு சொன்னாங்க. சொன்ன கையோட எல்லாமே சொன்னாங்க வேக்சின் வரப்போகுதுன்னு. மறுநாளே அவங்க ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்தாங்க, எங்களோட வேக்சின் வந்து அடுத்த வருஷம் ஏப்ரலுக்கு அப்புறம் தான் வரும். அப்படி வந்தாலும் எங்க நாடு மற்ற முக்கியமான நாட்டுக்கு பாவச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வெளியில வரும்னு சொன்னாங்க. வந்து நம்ம வந்து மலேசியாவில் வந்து ஒரு 5-6 பப்ளிஷ் கம்பெனி இருக்கு. இதுல ஒரு 3 கம்பெனி வந்து வேக்சின் வந்து சைனால இருந்து கொண்டு வர போறாங்க. மற்ற கம்பெனி வந்து யூஎஸ் அண்ட் யூகேல இருந்து கொண்டு வராங்க. இப்போ இவங்க கொண்டு வரப்போ வந்து இந்த வேக்சின்லாம் அடுத்த வருஷம் 4ஆம் மாசத்துக்கு மேலே வந்தால் தான் வந்து அப்போ டூரிஸ்டும் அடுத்த மாதம் 4ஆம் மாசத்துக்கு மேலே தான் நமக்கு வருவாங்க. அப்போ வந்து இந்த இண்டஸ்ட்ரிலாம் திருப்பி பிக்கப் பண்ணுறதுக்கு அடுத்த வருஷம் 4ஆம் மாசத்துக்கு மேலே தான் வரும். ஸோ அப்போ இந்த இண்டஸ்ட்ரியெலாம் காப்பாற்றணும். அப்போ இந்த இண்டஸ்ட்ரியை காப்பாற்றுறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா 1997 இதே மாதிரி ஒரு எக்கனாமி டவுன் டர்ன் வந்தப்போ வந்து நிறைய கம்பெனிகளை காப்பாற்றுறதுக்கு, பெரிய மல்டிநேஷனல் கம்பெனியை காப்பாற்றுறதுக்கு அரசாங்கம் என்ன பண்ணாங்கன்னா டானா ஹர்த்தான்னு சொல்லி ஒரு ஸ்பெஷல் பர்பஸ் வெஹிக்கிள் ஆரம்பிச்சு இந்த கம்பெனியோட லோன் எல்லாம் வாங்கி இவங்க எல்லாத்தையும் வந்து பேங்க்ராப் ஆகாம காப்பாற்றுறதுக்கு வழி பண்ணாங்க. அதே மாதிரி வந்து இவங்க வந்து இப்போ வந்து இந்த டூரிசம் இண்டஸ்ட்ரி, இந்த டிரான்ஸ்போர்ட் இண்டஸ்ட்ரி இவங்களை காப்பாற்றுறதுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் பர்பஸ் வெஹிக்கிள் கொண்டு வந்தாங்கன்னா அப்போ வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா 500 பில்லியன் அலோகேட் பண்ணாங்க டானா ஹர்த்தாவுக்கு. நம்ம வந்து அவ்வளவு எதிர்பார்க்க வேண்டாம், ஒரு 50 பில்லியன் அலோகேட் பண்ணாங்களே போதும் இந்த இண்டஸ்ட்ரியை காப்பாற்றுறதுக்கு. ஏன்னா இந்த இண்டஸ்ட்ரிலாம் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பெக்ட் டூரிசம் இண்டஸ்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா கடந்த ஆண்டில் அதுக்கு முந்தைய ஆண்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஏறக்குறைய வந்து 28% வந்து நம்மளோட ஜிடிபிக்கு சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கு. நம்ம ஜிடிபியில் வந்து வருமானத்தில் வந்து 28% டூரிசம் இண்டஸ்ட்ரி தான் வந்திருக்கு. அப்படின்னா டூரிசம்னா அந்த ஹோட்டல் இண்டஸ்ட்ரி, ஹோட்டல் இருந்து அப்போ இந்த டிரான்ஸ்போர்ட் இண்டஸ்ட்ரி, அப்புறம் அவங்களுக்கு வந்து அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வந்து இந்த சுவீனியர் ஷாப் இருக்கும், சாப்பாடு கடை இருக்கும், இதெல்லாம் வந்து அந்த இண்டஸ்ட்ரி உள்ளது. அப்புறம் கோட்டேஜ் இண்டஸ்ட்ரின்னு சொல்லுவாங்க, இதெல்லாம் வந்து அந்த இண்டஸ்ட்ரி. அப்போ இவங்க எல்லாத்தோடைய கான்ட்ரிபியூஷன் பார்த்தீங்கன்னா நாட்டுக்கு 28%. அப்போ அது ஒரு பெரிய அமௌண்ட். அப்போ 28% பார்க்குறப்ப வந்து இந்த இண்டஸ்ட்ரியை காப்பாற்றணும்னா ஒரு ஸ்பெஷல் பர்பஸ் வெஹிக்கிள் போட்டு எல்லாத்தையும் காப்பாற்றினாங்கன்னா அடுத்த ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் இந்த இண்டஸ்ட்ரி திருப்பி மறுமலர்ச்சி அடைகிறப்ப வந்து இவங்க அத்தனை பேரும் திருப்பி வந்துடுவாங்க மார்க்கெட்டுக்கு. அதற்கு ஒரு வேட்பாடு செய்வாங்களா நம்ம எதிர்பார்க்குறோம். ஸோ இதற்கு வேண்டிய ப்ரொபோசல் வந்து ஒரு சில என்ஜிஓ செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இதை வந்து நம்ம அரசாங்கத்துக்கு வந்து கொடுக்க போகிறோம். இதை கொடுத்த பிற்பாடு அரசாங்கம் மேபி அடுத்த வருஷம் வந்து இன்னொரு ஸ்டிமுலேஷன் பேக்கேஜ் கொண்டு வந்து இந்த இண்டஸ்ட்ரியை காப்பாற்றுறதுக்கு முயற்சி பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ பட்ஜெட்டில் வந்து ஒன்று இபிஎஃப், இன்னொன்று மானிட்டரிங், இது ரெண்டும் வந்து கொஞ்சம் மாறுதல் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. மற்றபடி பட்ஜெட் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு 80% வந்து அப்ரூவ் பண்ணிடுவாங்க. எல்லாம் அப்ரூவ் பண்ணிடுவாங்க. ஒன்லி இந்த 2 இஷ்யூ தான் பேசிட்டு இருக்காங்க. முக்கியமான இஷ்யூ வேற மானிட்டரிங். ஆமா. ஓகே தத்தோ, ஃபேண்டாஸ்டிக். வேற ஏதாச்சும் சொல்ல விரும்புறீங்களா? இல்ல, எல்லாத்தையும் நான் பேசினா அப்ப அடுத்த வாரம் வந்து மற்றவங்க பேசுறதுக்கு இருக்காது. அது டாபிக் வேற தானே. ஸோ கடைசியாக நான் கேட்டுக்கிறது என்னன்னா, நம்ம இந்தியன் பேஸ் என்ஜிஓஸ், இந்த நாட்டில் இருக்கிற 800 என்ஜிஓஸ் இருக்காங்க, இந்தியன் பேஸ் என்ஜிஓஸ். இந்த 800 என்ஜிஓஸும் வந்து இதில் வந்து முக்கால்வாசி வந்து டோமனாக தான் இருக்காங்க. இட்ஸ் நாட் ஆக்டிவ். ஆக்டிவாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5% தான் இருப்பாங்க. இந்த 5% வந்து எல்லாம் ஒன்றிணைந்து ரைட் சமுதாயத்தை முன்னுக்கு வைங்க. சமுதாயத்தை முன்னுக்கு வச்சு சமுதாயம் நல்லா இருக்குன்னு ஒரு எண்ணத்தில் வந்து நம்ம எல்லாம் ஒத்துமையாக வேலை செஞ்சோம்னா நிச்சயம் சமுதாயம் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. சமுதாயத்துக்கு முன்னுரிமை கொடுக்காம என் சொந்த அல்லது வந்து என் ஃப்ரெண்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம போனோம்னு சொன்னோம்னா நிச்சயமா வந்து நம்மளால வந்து ஒரு இந்த நாட்டில் எந்த ஒரு சாதனையும் சாதிக்க முடியாது. ஸோ சமுதாயத்தை முன்னுக்கு வச்சு செஞ்சோம்னா நிச்சயமா வந்து இந்த சமுதாயம் இந்த நாட்டில் பழைய மாதிரி வந்து பல்லவா காலத்தில் நம்ம எப்படி ஒரு சிறந்த சமுதாயமா இருந்தோமோ அந்த மாதிரி நம்மளால வந்து வர்த்தகத்தில் முன்னுக்கு வர முடியும். அதுக்கு வந்து எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணோம்னா எஸ், டெஃபினெட்லி வி கேன் சக்சஸ்.
ஓகே தத்தோ, முக்கியமான பாயிண்ட். ஓகே தத்தோ, தேங்க்யூ. தேங்க்யூ ஃபார் டைம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வீக் நம்ம ஃப்ரைடே மீட் பண்ணுவோம். லைஃப்ல இருக்க எல்லாருமே வாட்ச் பண்ணிக்கிறோம். எல்லாருமே ப்ளீஸ் எங்களோட யூடியூப் பேஜ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, அதை ஃபாலோ பண்ணுங்க, எங்க ஃபேஸ்புக்கை லைக் பண்ணுங்க. நாங்கள் அப்டேட்ஸ் எல்லாம் எங்களோட ஃபேஸ்புக்கில் தான் போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் அப்பப்போ. ஸோ இஃப் யூ அடுத்த வாரோட ஷோ பேனல் ஆஃப் டிஸ்கஷன் வந்து முன்னாடி நாங்கள் போஸ்ட் பண்ணிடுவோம், யார் யார் டாக் பண்ண போறான்னு. ப்ளீஸ் அதை நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்க. தத்தோ வேறு சொல்ல போறீங்களா ஃபைனலா? ஆமாம், நம்மளோட செம்பரோட வந்து வெப்சைட்டில் இன்னைக்கு வந்து இந்த பட்ஜெட்டோட சம்மரி வந்து அப்லோட் பண்ணிட்டோம். அவங்க வந்து வெப்சைட்டில் வந்து இன்னைக்கு அந்த சம்மரி தேவைப்படுறவங்க வந்து அதில் போய் பிரிண்ட் பண்ணிக்கலாம். ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா நாளையிலேருந்து ஃபேஸ்புக்லேயும் அதை அப்லோட் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ அந்த பட்ஜெட்டோட சம்மரி வந்து ஃபேஸ்புக்கில் அவங்க பார்த்துக்கலாம். இல்லை அவங்களுக்கு காப்பி வேணும்னா நமக்கு வந்து ஜஸ்ட் ஒரு இமெயிலோ இல்லை ஃபேஸ்புக்கில் மெசேஜ் அனுப்புனாங்கன்னா we will send them PDF. ஸோ அவங்க சம்மரியாக வச்சுக்கலாம். இந்த வருஷம் பட்ஜெட்டில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு அது சம்மரியாக சின்ன ஒரு புக்லெட் மாதிரி வச்சுக்கலாம். ஓகே தத்தோ, தேங்க்ஸ் தத்தோ. நெக்ஸ்ட் வீக் பார்ப்போம். தேங்க்யூ.